Hi students, hope you are all feeling good. Today we are going to start the third chapter. The name of the chapter is The Canterville Ghost. I think you know what is a ghost. Do you watch ghost movies? Scary movies? പ്രേതകഥകളോ പ്രേത സിനിമകളോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ? Okay, so before going to the chapter, let us look who is the author of this story. The short story, The Canterville Ghost. It is written by Oscar Wilde. Oscar Wilde. He was an Anglo-Irish novelist. Okay, playwright, poet, critic, and editor. So he was famous in writing plays, dramas, poet. He was a poet and he was a critic and editor. He became one of London's most popular playwrights in the early 18 and 90s. Until today, he is best known for his brilliant, witty comedies. Some of his most famous works are The Picture of Dorian Gray and The Importance of Being Honest. Okay, so this is all about our author, Oscar Wilde, The Canterville Ghost, author of The Canterville Ghost. So, I think many of you have watched scary movies. Okay. Have you ever watched a scary film? പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഫിലിംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? What are the things you can expect to see in most scary films? So what are the things there in common in most scary films? What are the things in common? പേടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സ്കെയറി ഫിലിംസിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണാറുള്ളത്? സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ three things. One is given here, an old house that is falling apart. വീഴാറായ പഴയ വീട്. ഗോസ്റ്റ് ഫിലിംസിലൊക്കെ കാണുന്ന സംഗതികളാണ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ അതർ three things here. Okay, so let's get started. The Canterville Ghost is a well-known short story by Oscar Wilde. It is a ghost story with a difference. Instead of fear and tension, humor rules the story. The humans are not afraid and the ghost struggles to scare them. So far, no one had insulted the clever ghost in this way. The ghost had finally met its match in the spirited, bold American family. Frightening them seemed almost impossible. So, in this story, The Canterville Ghost, written by Oscar Wilde, it is a ghost story. It is a ghost story with a different. In all ghost stories, ghost scares the people. Ghost scares the humans. But in this story, humans scare ghost. സാധാരണ ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിൽ പ്രേതം ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാറല്ലേ? ബട്ട് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി ആളുകൾ പ്രേതത്തെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ഓൾ വെൻ വി വാച്ച് ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ്, instead we have fear, we have tension, but instead of fear and tension in this story, what is there? It's full of humor. ഓക്കെ, നമുക്ക് സാധാരണ പ്രേതകഥകൾ കാണുമ്പോൾ പേടി ഉണ്ടാവും, ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമർ, തമാശയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓൾസോ the humans are not afraid and the ghost struggles to scare them. Human beings are not afraid of this ghost. In this story, The Canterville Ghost, humans are not afraid of ghost. But ghost struggles to scare them. ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോസ്റ്റ് പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ്. But humans are not scared of ghost. Okay, now the ghost is with whom? ആരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോസ്റ്റ് ആരുടെ മേലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നറിയോ? ഇൻ എ ബോൾഡ് അമേരിക്കൻ ഫാമിലി. ഒരു അമേരിക്കൻ ഫാമിലിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോസ്റ്റ് ഉള്ളത്. അവരുടെ മേലാണ് ഇപ്പോൾ ഗോസ്റ്റ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫ്രൈറ്റനിങ് ദം സീംഡ് ആൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ. പക്ഷേ അവരെ പേടിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടാസ്ക്. അവരെ
എത്ര എന്ത് ഗോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും പേടിക്കുന്നില്ല. സോ ഫ്രൈറ്റനിങ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഈസ് വെരി വെരി difficult. Okay, so let us look who are the characters in this story, The Canterville Ghost. First, Lord Canterville. Who is Lord Canterville? He is the owner of the mansion called Canterville Chase. ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് കാൻറ്റർവില്ലെ ചേസിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൻറ്റർവില്ലെ എന്ന വലിയ ആ വീടിൻ്റെ ഓണറാണ് ആര്? ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലെ. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഓട്ടിസ്, എ വെൽത്തി മിഡിൽ ഏജ്ഡ് അമേരിക്കൻ കപ്പിൾ. So Mr. and Mrs. Otis are couples, American couples from America they came. Mrs. Umney, the old housekeeper of Canterville Chase, Washington, the eldest son of the Otis family. Virginia, the 15-year-old daughter of the Otis family. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടിസ് ഫാമിലി, മിസ്റ്റർ ഓട്ടിസിനും മിസ്സസ് ഓട്ടിസിനും 4 കുട്ടികളാണുള്ളത്. 3 ആൺകുട്ടികളും 1 പെൺകുട്ടിയും. 3 ആൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ്, മൂത്തയാളാണ് വാഷിങ്ടൺ, ദ എൽഡസ്റ്റ് സൺ ഓഫ് ദി ഓട്ടിസ് ഫാമിലി, വാഷിങ്ടൺ. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ള 2 ബ്രദേഴ്സ് യങ്ങസ്റ്റ് വണ്ണാണ്, ചെറിയ ട്വിൻസാണ്, ദ യങ്ങസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓട്ടിസ് ഫാമിലി. പിന്നെ മൂത്ത ആൾ വാഷിങ്ടണ്, പിന്നെ 2 ട്വിൻസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ 2 ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, ട്വിൻസാണ്. ദെൻ വിർജീനിയ, ദ 15-year-old ഡോട്ടർ ഓഫ് ദി ഓട്ടിസ് ഫാമിലി. 1 പെണ്ണും 3 ആൺകുട്ടികളുമാണ് ഓട്ടിസിനുള്ളത്, മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഓട്ടിസിനുള്ളത്. പിന്നെ ദെൻ ദ ഗോസ്റ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, ദ കാൻറ്റർവില്ലെ ഗോസ്റ്റ്. Now the story starts at the Canterville Chase. Okay, ഫസ്റ്റത്തെ സീൻ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? കാൻറ്റർവില്ലെ ചേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ കാൻറ്റർവില്ലെ ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സീൻ. ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലെ, I am really pleased you want to buy Canterville Chase, but there is something you have to know. I am very happy hearing that you are going to buy my chase, buy the Canterville Chase, but there is something you have to know. You have to know something about that chase. Okay, Mr. Otis, if you insist, if you compel me to hear that, okay, I am ready. Lord Canterville, yes, I do. There is this ghost in that Canterville Chase. There is a ghost, Mr. Otis. A ghost? Don't you talk about it? Lord Canterville, I fear the ghost exists. I think you should listen to our family story. So what happened at the Canterville Chase? It's a conversation between Lord Canterville, the owner of the house Canterville Chase, and Mr. Otis. Mr. Otis ആണ് ആ കാൻറ്റർവില്ലെ ചേസ് വാങ്ങാൻ വന്ന ആൾ. ഓക്കെ, ആരുടെ ഹൗസാണത്? ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലേൻ്റെ ഹൗസാണ്. അപ്പം മിസ്റ്റർ ഓട്ടിസ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്, അവർക്ക് ഇവിടെ താമസമാക്കണം. സോ ദേ ആർ റെഡി ടു ബൈ ദാറ്റ് ചേസ്. അപ്പോൾ ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലെ പറയാണ്, നിങ്ങൾ വന്ന് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിലെല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം അറിയണം, ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി. അവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട്, അവിടെ പ്രേതം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഓട്ടിസ് പറയുന്നു, ട്രൈ മീ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ട്രൈ മീ? വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ മീ? വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ മീ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. Lord Canterville, I will tell you what happened to my grand aunt, the Dowager Duchess of Bolton. എന്താണ് എൻ്റെ ആണ്ടിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഡോവേജർ ഡച്ചസ് ഓഫ് ബോൾട്ടൺ. അപ്പം അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം പിന്നെ ഇത് സീനായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. The side of the stage where Mr. Otis and Lord Canterville are standing is darkened. അപ്പം ഇപ്പം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലെയും ഓട്ടിസും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനാണ്. അപ്പം ഇനി ആ കഥ പറയുകയാണ്, എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആണ്ടിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലെ പറയാണ്. അപ്പോൾ ആ സീന് പഴയ ആ കാലത്തേക്ക് മാറുകയാണ് കേട്ടോ. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്.
അപ്പം ലെറ്റ് us look. The sounds of women screaming are heard. The butler and the housekeeper lead the duchess to a chair and give her a drink of water. She sits down terrified. പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്, അലറുന്ന ശബ്ദം. The butler and the housekeeper. The butler means the man, the main male servant in a house, usually responsible for organizing the other servants. അപ്പോൾ സെർവൻസിനെ എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബട്ട്ലർ. ബട്ട്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഹൗസ് കീപ്പർ ലീഡ് ദ ഡച്ചസ്, ഓണ്ടിനെ, ഗ്രാൻഡ് ഓണ്ടിനെ പിന്നെ എങ്ങോട്ട് ഒരു ചെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുകയാണ്. ഒരു ബട്ട്ലർ, ദ മെയിൻ സെർവൻറ്റ്, ആൻഡ് ഗിവ് ഹെർ എ ഡ്രിങ്ക് ഓഫ് വാട്ടർ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു. ഷീ സിറ്റ്സ് ഡൗൺ ടെറിഫൈഡ്. പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ആണ്ട്, ദ ഡവൈച്ചർ ഡച്ചസ് ഓഫ് ബോൾട്ടൺ, ചെയറിലിങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട്, ആകെ പേടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഡച്ചസ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ലീവ് മീ അലോൺ ഹിയർ. ടേക്ക് മീ അവേ ഫ്രം ഹിയർ. ഗെറ്റ് അവേ ഫ്രം മീ. ഡോണ്ട് ടച്ച് മീ. അപ്പോൾ ഡച്ചസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടല്ലേ, ഇവിടുന്ന് എന്നെ കൊണ്ടോ, എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോ, ഡോണ്ട് ടച്ച് മീ, എന്നെ ടച്ച് ചെയ്യല്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ആണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദ ഹൗസ് കീപ്പർ, മൈ ലേഡി കാം ഡൗൺ, ദർ ഈസ് നോബഡി ഹിയർ, ലുക്ക് അറൗണ്ട് യു. അപ്പോൾ ഹൗസ് കീപ്പർ പറയാണ്, ഇവിടെ ആരുമില്ല, മൈ ലേഡി പ്ലീസ് കാം ഡൗൺ, ദർ ഈസ് നോബഡി ഹിയർ, ലുക്ക് അറൗണ്ട് യു, യു കാൺ സീ എനിബഡി. ദെൻ ഡച്ചസ് സോബിങ്, ദാറ്റ് തിങ്, it had its bony hands on me. I didn't notice it first. I thought it was a cold draught. Then I saw those skeleton hands. എന്താ പറയുന്നത് ഡച്ചസ്? ഡച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലിൻ്റെ ഓണ്ട്. ഡച്ചസ് എന്ത് പറയുന്നു? അതാ, ഇറ്റ് സംതിങ് ഈസ് ദെയർ, ബോണി ഹാൻഡ്സ്. Look, then I saw those skeleton hands. What Duchess is saying, Duchess says that it had its bony hands. അവരെന്തോന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, വെറും അസ്ഥികൂടം മാത്രമായ ഒരു കൈ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോട്ടീസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ഞാനത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ കോൾഡ് ഡ്രോട്ട്. അതൊരു പിന്നെ എ റഷ് ഓഫ് കോൾഡ് എയർ, തണുത്ത കാറ്റ് ഇങ്ങനെ വീശുന്ന പോലെയാണ് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയത്. ബട്ട് ദെൻ ഐ സോ ദോസ് സ്കെൽട്ടൺ ഹാൻഡ്സ്. വെറും അസ്ഥികൂടമായ കൈകൾ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു. ദ ഡച്ചസ് സ്ക്രീംസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഫെയിൻസ്. പിന്നെയും ഡച്ചസ് ഒച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടോ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഹി ഫെയിൻസ്, അവൾ ബോധം കിട്ടുട്ടോ. ദ സൈഡ് വെയർ മിസ്റ്റർ ഓട്ടിസ് ആൻഡ് ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലെ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് ലിറ്റ് അപ്പ്. അപ്പം ആ കഥ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് അന്ന് പിന്നെ ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലൻ്റെ ഓണ്ടിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഓട്ടിസും ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലെയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷനാണ്. മൈ ഗ്രാൻഡ് ഓണ്ട് വാസ് സോ ഫ്രൈറ്റൻഡ് ദാറ്റ് ഷീ നെവർ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദ ഷോക്ക്. എൻ്റെ ഓണ്ട് നല്ല ഷോക്കായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് പേടിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ഷോക്കിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. മിസ്റ്റർ ഓട്ടിസ്, ആൻഡ് യു വാണ്ട് മീ ടു ബിലീവ് ദിസ്? ഇത് കേട്ട മിസ്റ്റർ ഓട്ടിസ് എന്താ പറയുന്നത്? ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു ബിലീവ് ദിസ്? നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ? Lord Canterville, Mr. Otis, the cost has been seen by several members of my family. After the unfortunate accident to the Duchess, none of our younger staff would stay with us. Mr. Otis, believe me, many of my family members saw the ghost. Okay, after that incident to the Duchess, none of our younger staff would stay with us. ഡച്ചസിനുണ്ടായ അന്നത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷം, അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പിന്നെ സ്റ്റാഫുകളൊന്നും, ഞങ്ങളെ സെർവൻസ് ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി താമസിക്കാറില്ല. ബിക്കോസ് മെനി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ഫാമിലി സോ ദ ഗോസ്റ്റ്. മിസ്റ്റർ ഓട്ടിസ്, വെൽ, ഓക്കെ, വി കം ഫ്രം എ മോഡേൺ കൺട്രി. ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു മോഡേൺ കൺട്രിയിൽ നിന്നാണ്. വി ഡു വാട്ട് വി വാണ്ട്.
വി ഡു അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ വിഷ്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തോളാം. വി ഹാവ് മണി ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് മണി ക്യാൻ ബൈ. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാശുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. വിത്ത് ദാറ്റ് വി ബൈ ദാറ്റ് കാൻഡർവില്ലെ ചേസ്. ഞങ്ങൾ ആ കാശുകൊണ്ട് കാൻഡർവില്ലെ ചേസ് വാങ്ങിക്കും. സോ ലോർഡ് കാൻഡർവില്ലെ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ പോയിൻറ്റ്? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഓട്ടിസ്? മൈ ഡിയർ ലോർഡ്, വി വുഡ് ബൈ ദ ഗോസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഞങ്ങൾ ഗോസ്റ്റിനെ തന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. ഇഫ് ദർ വാസ് സച്ച് എ തിങ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ മ്യൂസിയം. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് വാങ്ങി എവിടെ വെക്കും? ഇൻ ദ മ്യൂസിയം. ലോർഡ് കാൻഡർവില്ലെ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് എ ഗോസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ്, ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ്. It's quite all right with me, but let me tell you one last time, the ghost has been around for 3 centuries. So let me tell you one thing, the ghost is here, it has been around here for 3 centuries, and it always makes its appearance before the death of a family member. അപ്പം 3 സെഞ്ച്വറീസ് ആയിട്ട് ഈ ഗോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കൽ? ആരെങ്കിലും മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്, മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആര് വരും? ദിസ് ഗോസ്റ്റ്. Mr. Otis guffawing. Guffawing means what? Laughing loudly. By hearing that, Otis started laughing. He said, well, so does the family doctor, Lord Canterville. അപ്പോൾ മരിക്കാൻ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാനൊക്കെ ആയ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് സാധാരണ വരാറ് ഫാമിലി ഡോക്ടേഴ്സാണ്. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാതിരി ഗോസ്റ്റാണോ? ഓ, ലോർഡ് കാൻറ്റർവില്ലെ. വിത്ത് എ നോയിങ് സ്മൈൽ. ഓൾ റൈറ്റ്, കാൻഡർവില്ലെ ചേസ് ഈസ് ഓൾ യുവേഴ്സ്. എന്താണ് കാൻഡർവില്ലെ പറയാണ്? ഓക്കെ, ഈ കാൻഡർവില്ലെ ചേസ് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ യുവേഴ്സ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് scene 2 that we will discuss in the next class. All my students, please watch the video, understand the story. Also write the heading, The Canterville Ghost, in your notebook. Chapter 3, Canterville Ghost, and write these meanings. Try me means what? Why don't you try it out on me? Butler means the main male servant in a house, usually responsible for organizing the other events. A cold draught means a rush of cold air. Then a guffawing, laughing loudly as one does at a big joke. എന്തെങ്കിലും തമാശ പറയുമ്പം ഒച്ചത്തിൽ ചിരിക്കുന്നതിനാണ് ഗഫോയിങ് എന്ന് പറയാം. So you have to write the heading, and below that write these words and its meanings. Write new words below that. Try me, its meaning, then butler, its meaning, then a cold draught, its meaning, and guffawing. Okay, so read the chapter very well. Thank you.